नमस्कार दर्शक बंधु मु तपस्विनी आज आम ए भिडियो रे कथा हबा इगो वर्सेस सोल विषय रे। इगो माने अहंकार कौन आउ आमर ईश्वरीय प्राण कौन आमर आत्मा कौन ए दुई भितर थिबा फरक कौन आम से विषय आज जानिबा। आम या जानिबा जे आम निजर जीवन में जहाँ भी सब कार्य करुचे जहाँ भी आमर थॉट्स अच्छी जहाँ आमर भावना अच्छी आमर चिंताधारा अच्छी से सब आम अहंकार द्वारा परिचालित होइकी करुछे। केमिति चिन्हिबा आमे कि आमे आमर आत्मा आमर ईश्वरीय प्राण द्वारा परिचालित होइकी आमे से सब करुछे। कारण आमे ए 3D वर्ल्ड रे रही आसुचे तो माया रे रही आसुचे आम आत्मा रे बहुत प्रकार मायार लेयर चढ़ी जाइए बहुत प्रकार मायार सब परस्त चढ़ी जाइए आम भीतर नेगेटिव लेयर्स चढ़ी जाइए जहाँ आम आत्मार प्रकृत गुण को लुचई देछि आमर प्रकृत आम ईश्वरीय प्राण आम परमात्मा गुण ताको ता सहित आमको डिस्कनेक्ट कर देछि भूलई देछि आमको आमे आमर अज्ञानतार नकारात्मक शक्ति को निज भितर जगह देछे ताको घर कर रहिबाकू जगह देछे आ से सब को आमे केबे के जाने केते दिन केते जुगर आमे ताको बोही चलछे आमे जन्म चक्र रे पड़ी चलछे कारण रिपीटेड पड़ी चलछे जन्म चक्र रे आमे एथरो बाहरी पारने आम निज आत्मा सहित आमे जोड़ी पारने परमात्मा सहित आमे जोड़ी पारने आमे सब किछि भूली जाइछे से सबू नेगेटिव लेयर्स भितरु इगो बा अहंकार होची आमर गोटे बहुत बड़ नकारात्मक शक्ति बा गोटे बड़ राक्षस गोटे बहुत बड़ असुरी शक्ति होची अहंकार। मो मानिबार तो अहंकार होची सबुठारे बड़ असुरी शक्ति आम भितर जहाँकि बहुत बड़ भाव में प्रभाव पकाए आम भितर। ये आम भितर एते सूक्ष्म भाव रही जे आम जानी पारुना कि बुझी पारुना कि जे ये आमर इगो रु ही आसुची आमे जहाँ भी व्यवहार दौचे कि आमे जेमते चलुचे जो भावना रे आमे रहुचे से सबू आमे आमर इगो सेल्फ रू ही करुछे बोली आमर अहंकार शरीर रू ही आमे सबू करुछे बोली आमे बुझी भी पारना जे ये आमर अहंकार आमे अहंकार युक्त होइकी ए सब कार्य करुचे ए सब भावना रखुचे ए सब रिएक्शन दौचे आमे जानि पारना आउ ये आम भितर एते सूक्ष्म भाव में पड़ी रही जे आमे सचेतन भी हो पारुनु आम लाइफ रे आमे बहुत खराब परिस्थिति को तैयारी कर दो आउ बहुत जंत्रणा पाऊ हेले कारण बुझी पारना जे कौन पाई मो जीवन रे एमती घटुची आउ बारंबार घटुची सेथिपाई आमको सचेतन रहिबाकू हबो निजर फीलिंग्स को बुझिबाकू हबो तेबे जाई आमे निजर जीवन को निजे सुधारी परिबा आमे जानि परिबा बुझी परिबा जे ये आम प्रकृत आत्मार गुण कि ये आम भितर थिबा सूक्ष्म भाव लुचि रही राक्षसर गुण आउ आमर सोल माने आमर आत्मा आमर ईश्वरीय प्राण सबु बेले पवित्र आउ शुद्ध कारण आमे परमात्मा ठार आछे तो आमे आम भितर परमात्मा गुण रही आउ आम आत्मा सबु बेले सुखी होता है सबुथिरे भरपूर थाए तो दुख जंत्रणा केवल माया राक्षस पाई ही मिलता है आमको तो आमर कर्तव्य जे आमे निज भितर राक्षस को चिन्हिबा आउ ताको बाहर करबा ताको प्रेम रे बदलैबा कहते एनर्जी केबे भी डिस्ट्रॉय हो पारे ना जहाँ जो एनर्जी क्रिएट हुए ना सेटा केबे भी डिस्ट्रॉय हो पारे ना आम यूनिवर्स रे तो ताको हमको बदलैया को पड़िबो ताको ट्रांसम्यूट करिया को पड़िबो तो आमको यही अहंकार को आमर ये नेगेटिव शक्ति को जहाँ आम जेनरेट करे निज भितर जगह देचे ताको आमे बदलैबा ताको आमे प्रेम रे बदलैबा। ओके दर्शक बंधु तेबे आसंतु आमे जानिबा आमर फरक कौन जे आमर आत्मार गुण कौन आउ आमर अहंकार गुण कौन से विषय फरक आमे जानिबा। अहंकार बा इगो ये सबु बेले डर द्वारा परिचालित होता है माने फियर बेस सबु बेले आप नजर रखिए आपण कौन से कार्य करुँच कौन सी गोटे थॉट्स कौन सी भावना आपणकर क्रिएट करुँच देखिए ता पूर्व जदि आपणकर सेटा अहंकार युक्त होइथिबो ना अहंकार द्वारा होइथिबो ना तो आपण भल भाव ध्यान देवे जे सेटा तार पछरे निहाती कौन से गोटे डर थिबो एटा कौन से गोटे डर द्वारा परिचालित होता है अहंकारटा कारण अहंकार सबु बेले डर बेस रे ही क्रिएट होता है डर पाई ही क्रिएट होता है डर द्वारा ही परिचालित होता है डर द्वारा क्रिएट होता है सबु बेले अहंकार
ଫିଅର୍ ବେସ୍ ହେଇଥାଏ। ଇଗୋ ସବୁବେଳେ ଫିଅର୍ ବେସ୍ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି କେହି ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କଥା ହେଉ, ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସିଓର ହେଇଯିବେ ଯେ ତା ପଛରେ, ସେଇ ଅହଙ୍କାର ପଛରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଡର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିବ ଉପରକୁ, କିମ୍ବା ସେଇ ଲୋକ, ସେଇ ପର୍ସନ୍ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପୁରା ଡର ଅଛି, ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତା ପଛରେ, ଅହଙ୍କାର ପଛରେ ଡର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୁଚିଥିବ। ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ ଡର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ, ତା ପଛରେ ଡର ହିଁ ଥାଏ। ଏଇଟା କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି ନା, ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସତର୍କ ହୋଇଛେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ କ'ଣ ଭୟ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି, ଏ ଭାବନା, ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୋତେ ଆସୁଛି। ଆଉ ପ୍ରାଣ, ଆମର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଆତ୍ମା, ଆମେ ଯାହା ବି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ନା, ସବୁବେଳେ ତା'ର ବେସ୍ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ହେଇଥାଏ, ତା'ର ବେସ୍ ସବୁବେଳେ ଲଭ୍ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରେମ ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜ ସୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, କେହି ଜଣେ ଯଦି ଆତ୍ମାରୁ କାମ କରିଥାଏ ନା, ଆତ୍ମାରୁ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ, କାହାକୁ ଆତ୍ମାରୁ କିଛି କଥା କହେ, କିଛି ଭାବନା ଆଣେ, ତ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ବେସ୍ରେ ହିଁ ହେଇଥିବ, ଭଲ ପାଇବା ବେସ୍ରେ ହିଁ ହେଇଥିବ। ତ ଇଗୋ ସବୁବେଳେ ଫିଅର୍ ବେସ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସୋଲ୍, ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ବେସ୍ରେ, ଲଭ୍ ବେସ୍ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଗୋ ସବୁବେଳେ ଡର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ସୋଲ୍ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅହଙ୍କାରର, ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ହିଁ ସେବା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନିଜକୁ ହିଁ କେବଳ ଭଲ ପାଏ, କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ ଭାବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବୁ, କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ସେବା ଦେଉ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ କରିବେ, ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଲାନି, ମୋତେ କାହିଁକି ଏଇଟା, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କଲନି, ମୋତେ ଏଇଟା କାହିଁକି ମିଳୁନି, ମୋତେ କାହିଁକି ଦିଆଗଲାନି, ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉନି, ଏମିତି ଭାବନା ଥିବ। ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଯେ ମୋତେ କିଏ ଦେବ, ମୋର କିଏ ରିଲେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୱାଇଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି କିଛି ବି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଦେବେ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଇମୋସନ୍କୁ ବୁଝିବେ, ମୋ ନିଡ଼୍ସକୁ ବୁଝିବେ, ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ବୁଝିବେ, ଆଉ ମୋତେ ସେମାନେ ଦେବେ। କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବିବେ, କେବଳ ନିଜକୁ ସେବା ଦେବେ, କେବଳ ନିଜକୁ ସର୍ଭ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ କି ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ କ'ଣ ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କରିବି। ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ବୁଝି ହିଁ ପାରନ୍ତିନି ଅନ୍ୟର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଅନ୍ୟର ନିଡ଼୍ସକୁ। ଏମାନେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ନିଜ କଥା ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ କି ଏମାନେ ବହୁତ ସରଳ ପରି ବ୍ୟବହାର ବି କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, କେବଳ ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ସବୁବେଳେ ଏମାନେ ନିଜ କଥା ଆଗ ଭାବିଦେବେ, ଆଉ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଲଗେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ କେହି କଷ୍ଟ ପାଉ, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ହେଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ଜମା ହିଁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏଇ ଗୁଣ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଇଗୋ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ପରି ରାକ୍ଷସକୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରୁନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବିବେକକୁ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଦବେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ, ନିଜର ପ୍ରାଣର ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ। ତ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଯେ ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଅହଙ୍କାରର ଏଇସବୁ ଗୁଣ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁଟାକି ଜମା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଟବଣା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ଯେ ସାମ୍ନା ଲୋକର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି। ବହୁତ ବଡ଼ ନ ହୋଇପାରୁ, କିଛି ବି ଯାହା ବି ହେବ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କରିପାରିବି ସବୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ, ନିଜର ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗରେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ବି ଦେଇଦେଲା ନା, ତ ଆପଣ ସେଇଠି ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସିଏ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ତାର ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସବୁବେଳେ
ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସେବା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଇଗୋ ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ ନିଜର ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସୋଲ୍, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ ସବୁଥିରେ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରେ। ତାକୁ ଯେତେ ଯାହା ବି ମିଳିଯାଉ, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା, ଭଲ ଧନ ମିଳିଲା, ତ ସେ ଭାବିବ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋତେ ଅଭାବ ହେଉଛି, ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦରକାର। ପୁଣି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଲାଗିବ ନାଇଁ ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦରକାର। ସେ କେବେ ବି କେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ହୁଏ ନା, କେବେ ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ ହୁଏ ନା, ସବୁବେଳେ ସବୁଥିରେ ସେ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରେ। ତାକୁ କିଛି ବି ମିଳିଯାଉ, ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସୁଖ, ସବୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଯଦି ତାକୁ ମିଳିଯାଏ, ଭୌତିକ କମ୍ଫର୍ଟ ମିଳିଯାଏ ନା, ତ ସେ କେବେ ବି ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ହୁଏନି, ସବୁଥିରେ ତାକୁ ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଭଲ ପାଇବା ବି ଯଦି ମିଳିଯାଏ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ କି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳୁ, ସେଇଭଳି ପର୍ସନ୍ ଯଦି ବି ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ, ସବୁ କରିବେ, ତଥାପି ବି ସିଏ ତାକୁ ଲାଗିବ, ଅଭାବ ଲାଗିବ, ତାକୁ ସେ ବୁଝି ହିଁ ପାରେ ନା, ତାକୁ ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲିବ ଯେ ମୋତେ ଅଭାବ ହେଉଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର, ମୋତେ ଆହୁରି ଦରକାର, ମୋତେ ଆହୁରି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ସେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ହୁଏନି, ସବୁଥିରେ ତାକୁ ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଚୁରତା ଅନୁଭବ କରେ, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଭରପୁର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଥିବ ନା, ତ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବି ସବୁବେଳେ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଦେଇପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଦେବାର ଭାବ ରହିବ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଭରପୁର ରହିବା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାଉ ନା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଭରପୁର ଅନୁଭବ କରୁ, ପ୍ରଚୁରତା ଅନୁଭବ କରୁ, ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧ କରେ, ରାଗିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ରାଗରେ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହେ, ହାପିନେସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରେ, ସବୁଥିରେ ମାପିଚୁପି ଚାଲିବା, କ'ଣ ଅଧିକ ରହିଲା, କ'ଣ କମ୍ ରହିଲା, ସବୁଥିରେ ଗଣନା କରେ। କ'ଣ ମୋର ନାହିଁ, କ'ଣ ଅନ୍ୟର ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣ ଅନ୍ୟର ଅଛି, ସେଇ ସବୁକୁ ସବୁବେଳେ ଗଣନା କରେ। ଆଉ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଜେଲସି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଜେଲସି ବି ହେଉଛି ଇଗୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ଲେୟର୍, ନେଗେଟିଭ୍ ରୂପ। ତ ଇଗୋ ସବୁବେଳେ ଜୀବନକୁ ଗଣନା ଭାବରେ ଦେଖେ, ସବୁବେଳେ ଦେଖେ କ'ଣ ମୋତେ ମିଳିଲା, କ'ଣ ମିଳିଲାନି, କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ମୋତେ, କ'ଣ ଲାଭ ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ। ତ ସବୁଥିରେ ଗଣନା କରେ ସେ, କୌଣସି କଥାରେ ସିଏ ନିଜର ବିବେକକୁ ଶୁଣେନି, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ରେ କେବେ ରୁହେନି ସବୁବେଳେ ସେ। ଆମର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ ଗିଫ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଜୀବନକୁ ଉପହାର ଭାବରେ ଦେଖିଥାଏ। ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ମିଳିଛି ସବୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପରେ ଭାବେ ତାକୁ। ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ ଖୁସି ହୁଏ, ଆଉ ଦୁଃଖ ମିଳିଲେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷାର ଉପହାର ଭାବେ ଦେଖେ ସେ। କୌଣସି କଥାରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ ରହେ ନା, କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ରହେ ନା, କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ, କ'ଣ କ୍ଷତି ମିଳିବ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଜିନିଷରେ, ଜୀବନରେ ଯାହା ମିଳେ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଉପହାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ ପୁରସ୍କାରକୁ ଉପଭୋଗ କରେ, କୌଣସି କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯଦି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପୁରସ୍କାରକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ପୁରସ୍କାରକୁ। ପୁରସ୍କାର ନିହାତି ତାକୁ ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ, ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଆପଣ ବଡ଼ ଲେଭେଲରେ ତ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲେଭେଲରେ ମୁଁ କହିବି ଏବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିବେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲେଭେଲରେ ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି ନା, ତ ଆପଣ ସେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟକୁ ବନେଇବେ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆଶା ରଖିଥିବେ ଯେ ଇଏ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ନିହାତି କରିବ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେବି। ଏଇଟା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଇଗୋଟା, ଅହଙ୍କାରଟା ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଆପଣ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ତ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଏଇସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବି କରନ୍ତି, ଏମିତିକି ନିଜର ଶରୀରକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିକି ବି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ, ନିଜର ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହେବ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ତ ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ କରୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କରି ଆସୁଛେ ଯେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି, ନିଜର ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଏକ୍ସେସ୍ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରଶୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅହଙ୍କାର ଆମର ଲୁଚିଥାଏ ଯେ ଇଏ ମୋତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବ, ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବ, ମୋତେ ଭଲ କହିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବି ସେ ପୁରସ୍କାରକୁ।
ତାକୁ ବି କୁହାଯାଏ ଇଗୋ। ସେଇଟା ବି ଆମର ଇଗୋ ବେସ୍, ଆମର ଇଗୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। କାରଣ ନିଜକୁ, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ମାରିକି, ନିଜ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଏକ୍ସେସ୍ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କାହାକୁ କିଛି ପରସିବା କେବେ ବି ବାଲାନ୍ସ ହେଇନଥାଏ, କେବେ ବି ଠିକ୍ ହେଇନଥାଏ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ପରସିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେମିତି ସେବା ଦେବା, ଭଲ ପାଇବା, ସେମିତି ନିଜକୁ ବି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଆତ୍ମା, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ନିଜର ଆତ୍ମଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରେ, ନିଜର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ସବୁବେଳେ ଉପଭୋଗ କରେ। ଯାହା ବି ତା ଜୀବନରେ ଘଟିଲା ସେ ତାକୁ ନେଇକି କେବେ ନିରାଶ ହୁଏନି, କେବେ ଦୁଃଖରେ ରହେନି, କି ଭାବେନି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଏଇଟା ନ ପରସିବି, ତାକୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ନ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଫେର୍ ବି ଯଦି ତାକୁ ମୁଁ ନ କରିବି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବ, ମୋତେ ଭଲ ପାଇବନି, ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, କିମ୍ବା ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଛି ଛାକର କରି କହିବେ। ତ ସେଇ ଡରରେ ଆତ୍ମା କ'ଣ କରେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସେଇ ଡରରେ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଆସୁ ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ବରଂ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଫେର୍ ବି ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଫେର୍ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି, ସେ ହେଲ୍ପ ତାକୁ ଦେବି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବନି, ଭଲ ପାଇବନି। ଏହିସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁବେଳେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କାରଣ ତା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ପୂରଣ କରିଦେବା ନା, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଶାନ୍ତି ହେବା ଯେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ମୋତେ ଭଲ କହିଲା, ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ କହିଲା, ବହୁତ ଭଲ କହିଲା ମୋତେ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ହେଉନା, ଆମେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି, ନିଜ ଶରୀରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇକି, ଆର ମାନେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ସେଠି ଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ଆମର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଉନି, ଆମର ଅହଙ୍କାର ସେଠି ଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ସିଏ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ପୁରସ୍କାରକୁ। ତ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁ, ପ୍ରଥମେ ବେସ୍ ରହିଲା ଡର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇଗୋକୁ ଆସୁ, ଆଉ ଇଗୋ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ, ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଉ, ତାକୁ ଦବେଇ ଦେଇଥାଉ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଇଗୋର। ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ନିଜର ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ, କେବେ ବି ସେ ଗଣନା କରେନି ଯେ ଇଏ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ମୁଁ ଏଠି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ନିଜକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଫ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନିଜକୁ ବି ସେ ଦେଖେ, ନିଜର ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଇଡ଼ରେ ରହିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଗର୍ବିତ ହୋଇଥାଏ, ଗର୍ବ ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତା'ର ଅର୍ଥ ଆମେ ଇଗୋ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଉ। ଗର୍ବ ଆମର ଗୋଟେ ଇଗୋ ସେଲ୍ଫ, ଆମର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଶରୀର ହୋଇଥାଏ ସେ। ତ ଇଗୋ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରେ, ସବୁବେଳେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଭଲ ପାଏ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥର, ବିନା ସର୍ତ୍ତର ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାଏ ନିଜ ଭିତରେ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବି ବିନା ସର୍ତ୍ତର ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି, ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବି ସେ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥାଏ ସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ପାଷ୍ଟ ଅର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ପାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପାଷ୍ଟରେ ଯାହା ଘଟିଗଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଗଲା, ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ବେଶୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବୁଝିନେବେ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣ ଇଗୋ ସେଲ୍ଫ, ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ସେ ରାକ୍ଷସଟା ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କରାଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତା କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଷୟରେ ବି ବେଶୀ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୋର କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେବ ଆପଣ ସେସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ଆପଣ ସେଇଆକୁ ବସିକି ବେଶୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ସେଥିପାଇଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି ଫ୍ୟୁଚର୍। ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର୍ ନ କରିକି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ନ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ବସିକି ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଷୟରେ। ତ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋ ସେଲ୍ଫ, ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅହଙ୍କାରର ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜଜ୍ କରିବେ, ଆପଣ ବିଚାରପତି ଭାବେ ବିଚାର କରିବେ, ସବୁ କଥାକୁ, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ, ନିଜ ଭିତର ଗୁଣକୁ ସବୁବେଳେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ କେଉଁଟା ଭଲ, କେଉଁଟା ଖରାପ, ଏ ଲୋକଟା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଖରାପ, ମାନେ ସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ।
ନିଜକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, ମୁଁ ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖରାପ, ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ, ଏମିତି ଆପଣ ସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ଜଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ନଜର ରଖିବେ ସକାଳୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଜଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ଜଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଜଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଇଗୋ ସେଲ୍ଫ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଆପଣ। ସବୁ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଭାବନା ରହୁଥିବ, ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିବ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହେଲାନି କାହିଁକି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଏମିତି କଲା। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣ କଥାରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ତାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବେ ଯେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କରିଥିଲୁ କି, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଇଆ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସବୁ କଥାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ଦୋଷ ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋ ସେଲ୍ଫ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଗୋ ସେଲ୍ଫ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ହେଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯଦି ରହୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋ ସେଲ୍ଫ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଟାଣିବେ ବେଶୀ ଯଦି ଅହଙ୍କାରରେ ରହୁଥିବେ। ଯେମିତିକି ଏଇସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା, ଜଜ୍ କରିବା, ଗର୍ବିତ ହେବା, ଏଇସବୁ କ'ଣ? ଏଇସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ଟାଣିଥାଉ। ଶରୀର ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଇଗୋ, ଅହଙ୍କାର, ଏଇସବୁ ଭାବନା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଲା ନା, ତ ସିଏ ଆମକୁ ଆମ ବଡ଼ିରେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣିଥାଏ, ଆମ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ବି ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବେଳେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରେ ନା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ରୋଗ ଶରୀରରେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ। ତ ଇଏ ବି କଜ୍ ଅଫ୍ ପେନ୍ ହେଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ କଜ୍ ଅଫ୍ ପେନ୍ ହେଇଥାଏ। କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାର କାରଣ ସବୁବେଳେ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ହେଇଥାଏ ଆମର। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, କାହାକୁ କିଛି ବି ଖରାପ ଭାବିନି, ତ କାହିଁକି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ମୋ ଶରୀରକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି। ଆପଣ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଖକୁ ଭଗବାନ ଏ ହେଲ୍ପ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ବୁଝ ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ଭିତରେ ଆପଣ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ କେତେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସକୁ ଆପଣ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷ, ତେବେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ବହୁତ ହେଉଥିବ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ବହୁତ ପାଉଥିବେ ନା, ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଅନ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ନିଜକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଗୋ ସେଲ୍ଫକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି, ଅହଙ୍କାରକୁ ଜାଗା ଦେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆଉ ହିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଲେୟର୍ସ ଲାଗିଯାଇଛି, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ଧରି ରଖିଛୁ, କ୍ୟାପଚର କରି ରଖିଛି ନା ଏ ଇଗୋ, ଏ ରାକ୍ଷସ, ତାକୁ ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ହଟାନ୍ତୁ, ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରୁ। ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ହିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ? ଜାଣିଲେ ହିଁ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ହିଁ। କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଇଗୋ ନା, ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଇଗୋ ଜାଣିଛେ, ଆମେ କ'ଣ ଅହଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବି ଇଗୋ ଥାଏ ଯେ ଏସବୁ ଯାହା ଭାବନା କହିଲେ ଆମେ କରୁ। ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ବି ଏଇସବୁକୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆମେ ନ ଜାଣିପାରିଲେ, ନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇସବୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆହୁରି ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇ ଚାଲିବା, ଆହୁରି ଆମେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅଧିକ ହେଇ ଚାଲିବା। ପୁଣି ଆମେ ଏଇ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ବେଶୀ ପଡ଼ି ଚାଲିବା। ଆଉ ଏଇ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ନଲେଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା, ଆପଣ ଆକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲେସ୍ଡ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ନିଜର କଷ୍ଟକୁ, ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ, ରାକ୍ଷସକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ହିଲ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିବ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା, ଆମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁ, ଠିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଥାଉ। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଆମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ବି ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଆତ୍ମାର ଯଦି ଗୁଣ କହିବା ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଗୋ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଉ ପାଷ୍ଟକୁ ବେଶୀ ଦେଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଖୁସି ଅଛି, କ'ଣ ମୋତେ ମିଳିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଛି ବି ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ
ଭଲରେ ଖାଇପାରୁଛି, ଭଲରେ ଘର ଗୋଟେ ପାଇଛି, ରହିପାରୁଛି, ଶୋଇପାରୁଛି, ମୋ ଆଖପାଖରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକ 2-3 ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ୍, ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ନିଜକୁ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଫିଲ୍ କରେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନକୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ବେଶୀ ନଜର ଦେବେ। ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ସୁଧାରିବେ। ଆପଣ ପାଷ୍ଟକୁ ଏତେ ଭାବିବେନି, ଫ୍ୟୁଚର ପାଷ୍ଟରେ ଯାହା ଘଟିଗଲା ଘଟିଗଲା, ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ହେବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସୁଧାରିବି। ଯାହା କ୍ଷତି ମୋର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ହେଉଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବି, ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ତ ସବୁବେଳେ ସୋଲ୍ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଜଜ୍ କରୁ ଇଗୋ ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ଆମ ସୋଲ୍ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଜ୍ ନ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ଯେମିତି, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୁଣର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମନର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଶରୀରର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରୂପରଙ୍ଗର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବାର ଦେଖୁନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା। ସେମାନେ ଯଦି ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବେ, ଚାଲିଥିବେ, ଆମେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଉ, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ପକାଉ ଯେ କାହିଁକି ଅଛି। ଆମେ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରୁଛେ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲି ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ତା'ର ଚୁଟି ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ତା'ର ରଙ୍ଗ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ଜଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ। ତ ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଲେଭେଲରେ ଆସିଯାଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉନା, ଆମ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଜଜ୍ କରୁନା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଉ, ଆଉ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଉ ବୋଲି ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଉ। ଏଇଟା ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣ ସୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମା ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ବେଶୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁ ସବୁ କଥାରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣକୁ ଆସିଯାଉ ନା, ପ୍ରାଣ ଲେଭେଲକୁ ଆସିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଦେଇଥାଉ। ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଇଥାଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥାଉ। ଯଦି ବି କେହି ବି ଆମକୁ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ କଲା ନା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଭଲ ମିଳିଲା ନା, କିଛି ବି ମିଳିଲା ନା, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥାଉ। ଏଇଟା ସାମ୍ନାରେ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ମନେ ମନେ ହେଇଥାଉ, ସବୁ କିଛିକି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଉଛେ ନା, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥାଉ। ଯିଏ ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ପରସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଉ। ଯିଏ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥାଉ। ସବୁ କଥାରେ, ଯଦି ସକାଳୁ ନିଦ ଖୋଲୁଛି, ଆମେ ଉଠିକି ବସୁଛେ, ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛେ ବୋଲି ଜାଣୁଛେ, ଆମେ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥାଉ। ଆମକୁ କେହି କିଛି ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ସେଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାବନାରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ଆମେ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଫିଲିଂସରେ, ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ରହୁ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାବନାରେ ଆମେ ରହୁ। ହାର୍ଟଲି, ପିଓରଲି ଆମେ ରହିଥାଉ। ଏସବୁ ମାନେ ଉପର ଦେଖାଣିଆ ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଦେବାଟା ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପିଓର ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ଟା। ସେଇଭଳିଆ ନେଚର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି ନା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟିଏ ଅଛି, ମୁଁ ତା'ଠାରୁ ଏୟାର ପାଉଛି, ଫୁଲ ଫଳ ପାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ଆଖିକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍କୁ, ଗଛ ଲତାକୁ ଦେଖିକି, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଫିଲ୍ କରିବେ। ସବୁ କିଛି ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଘୃଣା ପାଇପାରୁଥିବେ, କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ ନା, ଆପଣ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ନଜରରେ ନ ଦେଖିକି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୋଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ରେ ଆସନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ନେଚରରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଗୋ ସବୁବେଳେ କଜ୍ ଅଫ୍ ପେନ୍ ହେଇଥାଏ ନା, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଟାଣିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୋଲ୍ରେ ଆସିଯାଉ, ପ୍ରାଣ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆସିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଜ୍ ଅଫ୍
हिलिंग होता है आम सब आरोग्य अनुभव करूँ आम जो आत्मा लेवल को आसबू आम धीरे 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 हिल होगा लगे सुस्थ होगा लगे आरोग्य होगा लगे आरोग्य अनुभव करवा। तो जिते आप धीरे धीरे सब क्षेत्र में मेंटली फिजिकाली इमोशनली स्पिरिचुअली जदि आप धीरे धीरे हिल होगा लगुंट ना तो आप बुझीजे आप सोल लेवल को आसीगले आप आत्मा सहित कनेक्ट है प्राण सहित कनेक्ट है। आउ गोटे रहा आप विरक्ति होती यहाँ हूँ इगो जदि आप सब कथार विरक्ति होती चिड़चिड़ होती रागी जाऊँच हठात तो सहीटा आप इगो रहा इगो सेल्फ है आप इगो सेल्फ रे परिचालित होती किंतु यही क्षेत्र में जिते आप सोल लेवल को आसवे से आप सब फॉरगिवनेस रे रहिबे आपण अन्य मानकु क्षमा करदेवे सब कथार आपन को कहीं जदि क्षति करदेला बहुत बड़ क्षति करदेला ना बिना दोषरे भी आपन को दंड देला तो आपण तांको भी क्षमा करदेवे आपण निज भितर क्रोध राग हिंसा अभिशाप ये सब किछि भी आपण रखिबेनी आपन आसीबो ही नहीं नेचुरली एटा हबो जदि आपण सोल लेवल को आसी गले ना तेबे आपण कहा को भी हिंसा राग अभिशाप देखिपारे आपड़ देखिए न्याचुराली आपण मनरू आपण फॉरगिव करदेवे आप क्षमा करदे आउ यहाँ तो प्रथम प्रथम आप सहित हम आप भी अजब भावे कौन हो मो सहित अन्य मैंने तो एमती करती मुझे क्षमा करदे ये मो सहित एत खराब कला फिर भी मुझको केमती क्षमा करदे मन मैंने आपे आपे मो मन में प्रति किसी क्रोध ही रोनी रोष रोनी तो आप अनुभव करेंगे जो आप सोल लेवल को आसीजे आप फॉरगिवनेस आसीजे आउ जदि भी हैनी तो आपण करंतु आपण से लेवल को आसवा को चेष्टा करंतु आमे स्ट्रगल सबुथिरे अछि कष्ट जंत्रणा सबुथिरे अछि आमको ठीक रास्ता रे जिबार अछि आ ठीक रास्ता रे गले आमे हमर डेस्टिनेशन रे पहुंची परिबा आ हम रास्ता सब बेले सुंदर हवा दरकार तो आमे रास्ता को सब एनालिसिस करबा आ जानिबा कोटा ठीक रास्ता कोटा भूल रास्ता आमे इगो रास्ता रे जिबा कि आमे सोल रास्ता रे जिबा तो आपड़ चेष्टा करूँ आउ सब चेष्टा जदि आप विरक्ति बेसी होती ना आपड़ ताको ट्रांसम्यूट करूँ जे मुझको फॉरगिवनेस रे ट्रांसम्यूट करी बदलैबी कारण एनर्जी को आम तो क्रिएट कर सारी आम सागर घटी सारी ताको आउ किछि करहबनी ताको नष्ट भी करहबनी ताको आम बदल पार केमती ना जहाँ प्रति आम विरक्ति आसी ताको आम क्षमा करदेबा जदि आमर आम बेसी कंप्लेन करुचे तो आम ताको ग्राटिट्यूड देवा लगे ताको कृतज्ञता धन्यवाद देवा लगे मने मने जदि सामने देवाक माने फिल हो ना ठीक अच्छे आप आत्मारे ता ना धरिकी तार मुह को मन पकईकि से मैटर को डिस्कसन करी मने मने ता सहित आप धन्यवाद जनातु आउ जदि आम अन्य को जज करुचे ताको आम ग्रहण करवा जज न करिक आम अन्य को ग्रहण करवा सब सिचुएसन को जज न करिक आम ग्रहण करवा तो आप भाव में ट्रांसम्यूट करें आम सब नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने चेष्टा करवा तो आपण एमती प्रथम पॉइंट सब जहाँ मुझे कही आसली जे इगो फियर रहे आप फियर रहिले आपण ताको लव करने चेष्टा करूँ आपण अन्य को सब निजको सेवा करने अपेक्षा आप अन्य मानक भी दिंतु केवल अन्य मानक नुहे कि केवल निजको नुहे बालांस रुहतु निजको दिंतु अन्य को भी दिंतु आ देखु कौटी निजर आवश्यक अच्छी कौटी अन्यर आवश्यक अच्छी जहाँ निज द्वारा पॉसिबल हो पार इजिली ताकू ही आपण करंतु आ जहाँ करें ताको गिल्ट रे न रही ताको संपूर्ण भाव में परमात्मा को समर्पण करंतु कि प्रभु मो द्वारा यहाँ हेनी मुझे मु बुझे भी पारुनी कौन करी यहाँ आप संभालतु मुझे आपण छाड़देली एमती करेंगे आउ सब जो पॉइंट रहा कि सबुथ अभाव अनुभव करवा तो से से एनर्जी को आप ट्रांसम्यूट करेंगे निज भर प्रचुरता अनुभव करा लगे खुशी हे निजको ग्रहण करेंगे जदि आपंकर राग क्रोध आसूसी तो आपको हैप्पीनेस रे परिणत करूँ। ओके दर्शक बंधु आज मु बहुत समय है कहली फ्लो रे मु जानी भी पारुनी आपण मानक असुविधा हो पारे हुए तो बहुत समय हो गला भिडियोटा फिर भी आम जदि क्लीयरली जानिबा बुझिबा शुणिबा ना तो आमको बेसी इजी हम आमर आत्मा को हिल करने आमर जंत्रणा को हिल करने तो आपण बार बार देखु ये भिडियोटा को मूलर बहुत थर देखते जदि बुझीपारना जो मत प्रश्न पचार इच्छा हो बुझीपारना तो आपने निश्चित भाव में पचारतु बिना द्वंद्व पचारतु मुझे केवे भी जज करी केवे भी आपण को खराब भावी जमा भी जज करी कारण जज कले आमको किसी मिलनी आमको एक्सेप्ट करने पड़ो आमर जंत्रणा को ग्रहण करने पड़ो ताको ग्रहण कले ही आम हेल कर तो आपको जहाँ भी प्रश्न पचार अच्छे निश्चित भाव में पचारे मुझे निश्चय कहबी।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜଜ୍ କରିବିନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରକୁ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆମେ କେହି ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଆମର ସମସ୍ୟା, ପରିସ୍ଥିତି, ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ସ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆମର ଆତ୍ମା ଏକ, ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛେ। ତ ଆମେ ଜମା ବି ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ, ମୁଁ ଜମା ବି ଜଜ୍ କରିବିନି। ଓକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଶୁଣିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଚୟନ କରିଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବାରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ତାକି ମୋତେ ବି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ରହୁଛି, ସେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ୟୁ lots of unconditional love, light and happiness.